Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, we are going to discuss chapter 11 of the text Issues That Matter. And the title of the chapter is On Killing a Tree. It's a poem by famous Indian writer Gieve Patel. It is actually the second chapter of Module 4, Environment Matters, and in a whole, it is chapter 11 of our complete textbook. Okay, so let's quickly go through the poem. On Killing a Tree by Gieve Patel. Gieve Patel, born in 1940, is a physician by profession and a poet, painter and playwright. So, by profession, he is a doctor. Gieve Patel, physician. The physician means doctor. And he is also a very famous poet, painter, and as well as a playwright. Playwright is a person who writes plays. And plays means dramas. Okay. And then he was born in Mumbai and was educated at Grand Medical College. He currently resides in Mumbai and practices medicine here. So besides being a poet, this man is a doctor and he is at present living in Mumbai and he is practicing medicine. He is a doctor there. Patel's poetic works include poems and How Do You Withstand, Body and Mirrored Mirroring. So these are the major works of poetic works of Gieve Patel. And his first play, Princess, was performed in 1971. He has written two other plays also, and it is Savuksha and Mr. Behram. Also a well-known contemporary Indian visual artist, he has been part of exhibitions around the world, including the Muttom Biennale France in 1976, India Myth and Reality in Oxford in 1982, Contemporary Indian Art in Royal Academy London in 1982, to name a few. So besides being a famous writer, he is also a well-known contemporary Indian visual artist who used to present his visual paintings in these നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ആളൊരു പെയിൻറ്റർ ആണെന്ന്. അപ്പം ഹിസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആർ എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ all these the following finales in different parts of our world. So he is also a very good painter as well. So these are the major things about Gieve Patel. Now we'll quickly go through the poem. On Killing a Tree, taken from the collection Poems. So we already mentioned some of his collections, and there is a collections entitled Poems. Poems എന്നുള്ളൊരു collection ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. So the poem On Killing a Tree is taken from his collection Poems എന്ന് തന്നെയുള്ള കളക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ, ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ, ഹൗ ടു കിൽ എ ട്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓർത്തോണം, ദ പോയം ഫുൾ ഈസ് എൻ എ മോക്കിംഗ് ടോൺ, കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോണിലാണ് ദ പോയം ഫുള്ള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ presents a clinical and systematic description of the procedure of killing a tree. As we already said, ഇയാളൊരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഓരോരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിനും. അപ്പം ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ദിസ് മാൻ ഈസ് presenting a clinical and systematic description of the procedure on killing a tree. How you can kill a tree in the correct and apt പ്രോസസ്സിങ് വേ എന്നാണ് പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ദെൻ സാഡനിക് ഇൻ ടോൺ, സാഡനിക് മീൻസ് മോക്കിംഗ് ആണ്, കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാര രീതിയാണ്. സോ മോക്കിംഗ് ഇൻ ടോൺ. ദ പോയം ക്രിട്ടിസൈസസ് ദ റൂത്ത്ലെസ് methodical way in which humans uproot trees which have taken years to come into being. So as we already said, this chapter is clearly concerned on the environmental issues. അപ്പം മോക്കിംഗ് ടോണിൽ ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് റൂത്ത്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു മെത്തോഡിക്കൽ വേയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ട്രീയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ട്രീ അവിടെ വരാൻ വർഷങ്ങളോളം അതവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു നിലയിലെത്തിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ എത്തിയ ഒരു ട്രീയെ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. Unmindful of these ecological processes,
Humans cut them down. See, without even taking care of the long years of hard work. ഒരു മനുഷ്യൻ അത് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എവിടെയെങ്കിലും അതിനൊരു വിത്ത് പാകി അത് കഷ്ടപ്പാട് പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. കാറ്റടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ ഉണ്ടാകാം, സോയിൽ അപ്രൂട്ട് ആകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രീ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത്, റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി നല്ല ഇതിലെത്തുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പോലും അൺമൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ കട്ടിങ് ഡൗൺ വിതൗട്ട് മേഴ്സി. ദെൻ however, the regenerative power of nature resists and revives until its connection with the earth is destroyed entirely. So this man is also നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ this man is also highlighting the opinion that somehow the nature will regenerate. എത്ര നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനോ ശ്രമിച്ചാലും അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യന് തന്നെയായിരിക്കും. പ്രകൃതി എല്ലാ കാലത്തും എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. നേച്ചർ വിൽ റീജനറേറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ പവർ ടു റീജനറേറ്റ്, ടു റെസിസ്റ്റ് ദീസ് ആക്ഷൻസ്, ടു റിവൈവ്. അതിനകത്തുനിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി നേച്ചറിനുണ്ട്. അതായത് ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം, എർത്തുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ആകുന്നോടം വരെ അതിന് നിലനിൽക്കാനും തിരിച്ചു വരാനുമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. On the surface, the poem appears to be about how to kill a tree, but in reality, it is an outcry against humans' attempts to overcome nature and a reminder that nature rebounds even in the face of mass extinction. See, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലൈനാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർഫസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയം വായിച്ചു പോകുമ്പം സർഫസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രീയെ കൊല്ലേണ്ടത്, ഹൗ ടു കിൽ എ ട്രീ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നർ ലെവലിൽ മെനി ഇന്നർ മീനിങ്സ് ദർ ഇൻ ദിസ് പോയം. അപ്പോൾ ഇന്നർ ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം ദിസ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്ക്രൈ, ഇതൊരു തുറന്ന ഒരു നിലവിളിയാണ്, ഒരു ശബ്ദമാണ്. എന്തിനെതിരെയാണ്? ഹ്യൂമൻ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഓവർകം നേച്ചർ ആൻഡ് എ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് നേച്ചർ റീബൗണ്ട്സ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാനും ഓവർകം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും എത്രയെത്ര നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും മാസ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്നും എപ്പോഴും നേച്ചർ സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത്. The job of killing a tree is not over as long as its deepest roots, its intimate relationship with nature are not pulled out. See, അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരത്തെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലി അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. എപ്പോൾ വരെ? അതിൻ്റെ ഡീപ്പസ്റ്റ് റൂട്ട്സ്, അതിൻ്റെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് കളയാതെ, മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വേരോടെ പിഴുത് കളയാതെ ഒരു ട്രീയും മരിക്കുന്നില്ല. ആ വേരോടെ പിഴുത് കളയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരുകൾ, അതിൻ്റെ നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബന്ധം അത് അറ്റുപോകുന്നോടം വരെ എത്രയെത്ര നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചാലും അത് വീണ്ടും നിലനിൽക്കും. മനുഷ്യൻ മാത്രമേ നശിക്കുകയുള്ളൂ, പ്രകൃതി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇയാൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. Okay, so these are the general points regarding the poem, and now we'll move on directly to the poem on killing a tree by Gieve Patel. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth. So this man is saying it takes so much time to kill a tree. ഒരു മരത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും. നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ജാബ് ഓഫ് നൈഫ്. ജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ തന്നെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോക്ക് വിത്ത് ദ എൻഡ് ഓർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സംതിങ്, ഷാർപ്പ് ക്വിക്ക് ത്രസ്. അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയില്ല, അതിനാണ് ജാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ജാബ് ഓഫ് ദ നൈഫ് വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഒരു ചെറിയ ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കത്തി കൊണ്ടുള്ളൊരു വെട്ടൊന്നും പോരാ, അതിനൊന്നും അതിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ സ്ലോലി കൺസ്യൂമിങ് ദ എർത്ത്. സി, എങ്ങനെയാണ് ഈ മരം വളർന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് വളരെ സ്ലോയിലുള്ളൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എർത്തിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനകത്തെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രീ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ
റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫീഡിങ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ക്രെസ്റ്റ്, അബ്സോർബിങ്, ഈ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെടി ഒരു മരം ആ നിലയിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇയാളിവിടെ പറയുന്നത്. റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫീഡിങ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ക്രെസ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എർത്തിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പതിയെ പുറത്തോട്ട് വന്ന് റൈസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫീഡ് ചെയ്ത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ക്രസ്റ്റ്. ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ, ഭൂമിയുടെ മുൾഭാഗത്തോട്ട് അത് ആദ്യം പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും. അതെങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും? ആ ഒരു എർത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വളരെ പതുക്കെ അത് ദേ വിൽ റൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ക്രസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഭൂമിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വന്ന് and it started absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So this plant, അതൊരു ചെടിയായിരിക്കും, അത് പുറത്തോട്ട് വന്ന് ആ ഒരു മരം പുറത്തോട്ട് വന്ന് ക്രസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ലെയർ വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു അബ്സോർബ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റ്, എയർ, വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെപ്രസ് ഹൈഡ്, ലെപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ മരം ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ചില്ലകൾ ഒടിക്കാൻ വളരെ നേർത്തായിരിക്കും അതിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കവേർഡ് വിത്ത് തിൻ പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലേക്കി പീസ് ഓഫ് ദ പീൽ ഓഫ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്കെയിൽസ്, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ തണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണല്ലേ, നല്ല നേർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒടിയുന്ന, ഒട്ടും ബലമില്ലാത്ത, അതാണ് ലെപ്രസ് ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെപ്രസ് ഹൈഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ദ ലീവ്സ്, അങ്ങനെ ആ തണ്ടിൽ നിന്നും പതിയെ ഇലകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. ദിറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്പ്രൗട്ട്, പുറത്തോട്ട് വരുന്നതിനാണ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ലീവ്സ്. അപ്പം ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൺലൈറ്റും എയറും വാട്ടറും ഒക്കെ കിട്ടി ഇത് പതിയെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും. സോ ഹാക്ക് ആൻഡ് ചോപ്പ് ബട്ട് ദിസ് അലോൺ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. സി, അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ലെവലിൽ അത് എത്തിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയാണ്, സോ യു ഹാക്ക് ആൻഡ് ചോപ്പ് ബട്ട് ദിസ് അലോൺ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കട്ട് ചെയ്യാനാണ്, ടു കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യുക, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാക്ക് ആൻഡ് ചോപ്പ്, അതായത് നിങ്ങൾ അണ്ണീവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, മുറിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല. ബട്ട് എലോൺ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് ടു കിൽ എ ട്രീ, നോട്ട് സോ മച്ച് പെയിൻ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. സി, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ആ മരത്തിന് അധികം വേദനയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് വിൽ ഹീൽ. സി, അയാൾ പറയുന്ന ഓർത്തോണം, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവിനോട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാം പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഒരു കത്തി വെച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ വെട്ടിയാൽ അവിടെ എന്താണ്, ബ്ലീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു മരത്തെ വെട്ടുമ്പോഴും അതിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വേദന, അതും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ ബ്ലീഡിങ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബ്ലീഡ്. നമ്മളങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബ്ലീഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് വിൽ ഹീൽ അഗെയിൻ. അത് വീണ്ടും മുറിവ് ഉണങ്ങും, ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായ ആ ഒരു മുറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണങ്ങും. ആൻഡ് ഫ്രം ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് വിൽ റൈസ് കേൾഡ് ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ്. സി, അപ്പം പിന്നെ ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ആ ഒരു മുറിവിൻ്റെ ഭാഗം ഉണങ്ങും, എന്നിട്ട് ആ ഒരു മുറിവുണ്ടായതിൻ്റെ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അതായത് മുറിവുണ്ടായതൊരു ഒരാളുടെ ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എവിടെയാണോ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? വിൽ റൈസ് കേൾഡ് ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ്. ഒരു ശിഖരം മുറിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്നും അടുത്ത ട്വിഗ്, ഒരു കമ്പ്, അടുത്ത ചുള്ളിക്കമ്പ് പോലെ അടുത്ത ട്വിഗ്സ്, ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ് പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരും. മിനിയേച്ചർ ബൗസ്. മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ ചെറിയ രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്, മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിനിയേച്ചർ ബൗസ്. ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ ട്രീ ആണ്. സോ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ ട്രീ, അപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഈ മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്നും നമ്മളതിനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലും അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്താലും ആ ബ്ലീഡിങ് ഹീലാകും. എന്നിട്ട് ആ മുറിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നും തൊട്ട് താഴെ നിന്നും മിനിയേച്ചർ, വളരെ ചെറിയ ഫോമിലുള്ള ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരും. വിച്ച് ഇഫ് അൺചെക്ഡ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പം ഈ എങ്ങനെയാണ് മരത്തെ കൊല്ലണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് പിന്നെയും വളരും. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രീയുടെ സ്ട്രഗിളാണ്, എങ്ങനെയാണത് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ നശിപ്പിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഓരോ മരവും എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇഫ് അൺചെക്ഡ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പം നമ്മളത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും വലുതാകും.
ടു ഫോർമർ സൈസ്, പഴയ സൈസിലോട്ട് വരും. അത് വീണ്ടും വലുതാകും, വീണ്ടും പഴയ സൈസിലോട്ട് വരും. നോ. സോ യു മസ്റ്റ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ്. നോ. അപ്പം ഇതൊരു പ്രോസസ്സല്ല. ഒരു ട്രീയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മളതിനെ മുറിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോസസ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ്? ദ റൂട്ട് ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ആങ്കറിങ് എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റോബ്ഡ്, tied and pulled out, snapped or pulled out entirely out from the earth cave. So this is the actual process. You have to pull out the root. അതിൻ്റെ വേരിനോട് തന്നെ പിഴുതെടുക്കണം. You have to pull out the root out of the anchoring earth. Anchoring earth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ആങ്കറിങ് എന്നുള്ള ടേം വന്നത് തന്നെ കപ്പലുകൾ നങ്കൂരോടെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. അതായത് ഒരു വലിയൊരു ചെയിൻ പോലൊരു സംഭവം കടലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ്. അപ്പോൾ അത് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി അത് ഉറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കപ്പൽ അവിടെ നിൽക്കും. അതാണ് ആങ്കറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടോ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ എർത്താണ്, ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചാണ്, റൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. അതാണ് അതിനെ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ റൂട്ട് ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ആങ്കറിങ് എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റോബ്ഡ്, ടൈഡ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട്, സ്നാപ്ഡ് ഓർ പുൾഡ് ഔട്ട് എൻറ്റയർലി ഔട്ട് ഫ്രം ദ എർത്ത് കേവ്. സി വാട്ട് ഈസ് എർത്ത് കേവ്? എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മരം നടാനായിട്ട് ചെടി നടാനായിട്ടൊക്കെ കുഴിയെടുക്കില്ലേ, ആ ചെറിയ കുഴിക്കാണ് എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീയുടെ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഗുഹാമുഖം പോലെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പുള്ള് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു പുൾ ഔട്ട് ദ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം ദ ആങ്കറിങ് എർത്ത്. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റോബ്ഡ്, കെട്ടണം, റോപ്പ് കൊണ്ട് കെട്ടണം, ടൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട്, സ്നാപ്ഡ് ഓർ പുൾഡ് ഔട്ട് എൻറ്റയർലി. സി, ഒന്നുകിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടോ വേര് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പിഴുതെടുക്കണം. ഔട്ട് ഫ്രം ദ എർത്ത് കേവ്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ കേവ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ്. സി, അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ പിഴുതെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലകളോ പഴങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടോട് കൂടി പിഴുതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും, എക്സ്പോസ്ഡ് ആകും. ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ്. ദ സോഴ്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ്, ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. സി, ഈ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ്. അത് വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും, അത് വെറ്റായിരിക്കും. കാരണം മണ്ണിലെ ആ നനവെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിനെ ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ റൂട്ടാണ്. അപ്പം അത് വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും, അത് വെറ്റായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ്. കാരണം അതാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്. ഈ ഒരു ട്രീ നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തൊട്ട് അത് ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ മുകൾവശം കാണുന്നില്ല, അതെപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഹിഡൻ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. ഓക്കെ. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. See, അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വേരോട് കൂടി പിഴുതെടുക്കുവാണ്. പിഴുതെടുത്ത് കളയുമ്പം then the matter of scorching and choking. See, പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിനോടാണ് ജീവ് പട്ടേൽ അതിനെ ഉപമിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളും, സ്കോർച്ച് ചെയ്യും, ചോക്ക് ചെയ്യും, ശ്വാസം മുട്ടും. കാരണം അതിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, ശ്വാസം മുട്ടും. ദെൻ ഇൻ സൺ ആൻഡ് എയർ, ആ സൂര്യൻ്റെയും എയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരാത്ത റൂട്ടാണ്. അത് ചത്തുപോകും, അത് ശ്വാസം മുട്ടും അതിന്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ചൂടടിക്കും, എയർ അടിക്കും. അതൊന്നും അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബ്രൗണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലോട്ട്, നല്ല വൈറ്റ് കളറ്, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളറാണ് റൂട്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കാണാം, നമ്മൾ റൂട്ട് പിഴുതെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല വെള്ള കളറാണ്. എന്ത് മരത്തിൻ്റെയോ ചെടിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല റൂട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പിഴുതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്യുവർ വെള്ളയാണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രീമിഷ് കളറാണ്. പക്ഷേ കുറേ സമയം സർഫസിൽ കിടന്ന് നടക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറും. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഹാർഡ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാർഡായിട്ട് വരും. ട്വിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ച് ചുരുണ്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് വിതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഴുകി ഡീക്കേ ചെയ്ത് നശിച്ച് പോകുന്നതാണ് വിതറിങ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കില്ലിങ് എ ട്രീ ഈസ് ഡൺ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ജീവ് പട്ടേൽ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം, ഹൗ യു ക്യാൻ കിൽ എ ട്രീ. അപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, അപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുവാണ് ഒരു കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ജോബ്. ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് വെത്തി മുറിക്കുന്നതൊന്നും അതുകൊണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്, വർഷങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട്, സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട്, എയർ കൊണ്ട്, വാട്ടർ കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു വശം മുറിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ട്രീയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പിഴുതെടുത്ത് പുറത്തിടണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ട് നശിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകും. അത് ബ്രൗൺ സൺ എയറും അല്ല സ്കോച്ചിങ് ആൻഡ് ചോക്കിങ് സൺ ഇൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ എയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബ്രൗൺ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാർഡൻ, ഇറ്റ് വിൽ ട്വിസ്റ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ വിതർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡൈ. മണ്ണുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മരിക്കും. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനെ കൂടെയാണ്. നമ്മളൊരു മരത്തെ ഇതുപോലെ കൊന്ന് നശിപ്പിച്ച് അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും. മനുഷ്യൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതും. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റൈറ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മരത്തെ കൊല്ലുമ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും കൊല്ലുന്നത് നമ്മളെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ആ ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആകാൻ വർഷങ്ങളോളം സമയമെടുത്തതാണ്. ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ ആവില്ല. അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ പോയത്തിലൂടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം റിമെമ്പർ, ഒരു ക്രുവൽറ്റി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മെനി അതർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടായി വരാനെടുത്ത സമയം, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ എത്തിയത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് സെൻസിറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, നശിച്ചു പോകും പൂർണ്ണമായിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് വെരി റെലവൻറ്റ് പോയം ബൈ poet Gieve Patel. Okay, anyway we will move on to the question answers. Now question answers, first one, answer the following questions in 2 or 3 sentences or 1 or 2 sentences. Now, is the poet really trying to teach us to kill a tree? അതായത് ശരിക്കും പോയിട്ട് ഒരു മരത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് എന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന്. അല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ലെവലിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, നോ, ഇൻ എ മോക്കിംഗ് ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാസ്റ്റിക് ടോൺ ദ പോയറ്റ് ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എന്താണ് ആ ഒരു ടു കിൽ എ ട്രീ ഓർ, അതായത് നമ്മളതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ, അത് മനുഷ്യനാകാം ട്രീ ആകാം എന്താണെങ്കിലും അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയം, അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വേണം കളയാനായിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പോയറ്റ് ഈസ് മോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്രുവൽറ്റി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ടുവേർഡ്സ് ട്രീസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ്. ദെൻ ഹൗ ഹാസ് ദ ട്രീ ഗ്രോൺ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ്? അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അബ്സർവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ, എയർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ലീവ്സ് വരുന്നു, പിന്നെന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൺസ്യൂമിങ് ദ എർത്ത്, പിന്നെ റൈസിങ് ഔട്ട്, ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്രസ്റ്റ്, അബ്സോർബിങ് സൺലൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരണം. ദെൻ ഹൗ വിൽ ദ ട്രീ ഓവർകം ദ ഹാക്കിംഗ് ആൻഡ് ചോപ്പിംഗ്? ഒരു മരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഹാക്കിങ്ങും ചോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്? അതായത് മുറിച്ചാലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ദി ട്രീ, ആ ഒരു പെയിന്, ദി ട്രീ വിൽ സഫർ ഓൾ ദ പെയിൻ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ലീവ്. എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് ഫ്രം ദ ട്രീ അഗെയിൻ, റൈസിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് റൈസ് ടു ന്യൂ ട്വിഗ്സ്, അത് പറയാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സോ ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ബിക്കം ഇൻ ടു ദ ഫോർമർ സൈസ്, ആ ഒരു സൈസിലോട്ട് എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ what does the poet mean by no at the beginning of the third? ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ മാത്രം നമ്മളൊരു നോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വേർഡ് ഒരു ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് പറയുന്നത് മിയർ ചോപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇഫ് യു കട്ട് ദ ട്രീ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡൈ, സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്, യു ഹാവ് ടു അപ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് വെറുതെ മുറിച്ച് കളയുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെയാണ് നോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ
വാട്ട് ഡസ് ദ പോയിറ്റ് മീൻ ബൈ ആങ്കറിങ് എർത്ത് ആൻഡ് എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീ വിത്ത് ദ എർത്ത് ഓർ ദ റിലേഷൻ ഹൗ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എർത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കറിങ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോർ ദ ട്രീ ടു ഗ്രോ. എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, ആ ഒരു ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്നാണ് ട്രീ വരുന്നതെന്നും അതാണ് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ. കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കേവുമായിട്ട് കാണിക്കുക. എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പണ്ടത്തെ പഴയ കാലത്തെ പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യർ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വരുമ്പം ഈ ഗുഹകളിൽ കയറി അവരെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കയറുമായിരുന്നു. അതുപോലെ അതാണ് ശരിക്കും എർത്ത് കേവ്. ഇവിടെ എർത്ത് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ട്രീയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ട്രീയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും നോക്കുന്നതും അതിനെ ഇത്രയും വളർത്തുന്നതും എല്ലാം ആ ഒരു കേവാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്, എർത്താണ് അതിൻ്റെ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദെൻ വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് കോൾ ദ റൂട്ട്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ? റൂട്ടിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, because it is the source behind the existence of a tree. It is providing strength, stability, security, and all the nutrients are getting through the root. So root is the strength of the tree എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then so that is the answer to the question number F. Now we have we have 100 words questions ഉണ്ട്. What does the poet say that it takes much time to kill a tree? ടൈം എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വെട്ടിയാലോ മുറിച്ചാലോ ഒന്നും ആവില്ല, വർഷങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ടാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത്. മുറിച്ചാലും വെട്ടിയാലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വളർന്നു വരും. അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്രൂട്ട് ചെയ്യണം, അതിനൊരുപാട് സമയമെടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ ഉള്ളത് വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ ടു കിൽ എ ട്രീ പെർമനൻ്റ്ലി. അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. ഇന്ന് റൂട്ടോടെ തന്നെ പിഴുതെടുക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്, ദെൻ റൂട്ട് ഷുഡ് ബി ടൈഡ് ഇൻ എ റോപ്പ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട് എൻറ്റയർലി. ഒരു കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി മരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിഴുത് എടുക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ടാണ്, അത് നശിപ്പിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൗ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് ഷോ ദ റീജനറേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് നേച്ചർ? സി, എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നേച്ചർ വീണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനകത്ത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ മുറിച്ചാലും വർഷങ്ങളോളം എടുത്താലും അതിനെ ഡിസ്കളർ ആ ഒരു എന്താണ് വീണ്ടും പുതിയ ഇലകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ, ഈവൻ അത് റൂട്ടോട് കൂടി പിഴുതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഇലകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാക്കിങ്ങും ചോപ്പിങ്ങും ഒന്നും പോരാ, പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പോലും സ്റ്റിൽ ദെയർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഫോർ സർവൈവൽ. സോ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു അതായത് നമ്മൾ എത്ര വേദനകളുണ്ടായാലും, നമ്മൾ ഹിരോഷിമ അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, വേദനകളുണ്ടായാലും മനുഷ്യൻ വീണ്ടും സർവൈവ് ചെയ്യും, അവൻ വീണ്ടും ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര പെയിൻ ഉണ്ടായാലും സഫറിങ് ഉണ്ടായാലും എന്താണ്, കാലം ആ ഒരു വേദനകളെ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദ സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആസ് വെൽ. അതും നമുക്കിവിടെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിംബോളിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റൂട്ട്? റൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റൂട്ടാണ് ഒന്ന് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, അത് വർഷങ്ങളോളം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള എന്തിനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേരോടെ തന്നെ പിഴുതെടുത്തേ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരുപാട്, അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി വേദനകളിലൂടെയും സഫറിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് അവൻ്റെ റൂട്ട്, ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ്, അപ്പോഴാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ട്രീയുടെ ലൈഫിലും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും. എത്ര സഫറിങ് വന്നാലും അവൻ ഓവർകം ചെയ്യും. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്ന് മരിച്ചു കഴിയുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആ ഒരു ഹാർട്ട്, ആ ഒരു ഹൃദയം, ഒരു ട്രീയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെന്താണ്, അപ്പം എല്ലാ ആൻസേഴ്സിലും നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വേണം ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Then the next question, what relationship between the earth and the tree is presented in the poem? അപ്പം മരവും ആ ഒരു ട്രീയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അതായത് അവർ തമ്മിൽ എന്താണ്, എർത്ത് ഒരു കേവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന മദറാണ്, സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും കേവ്, എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരമ്മയുടെ ഊമ്പ് പോലാണ്, ഗർഭപാത്രം പോലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അതായത് ആ ഒരു നമ്മളെ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ആ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ആ കേവും എർത്തും ഒക്കെ അതിനെ നമുക്ക് സിംബലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ട്രീയും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവൻ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനൊന്നും അല്ലാതായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം, ബ്രാഞ്ചസ് കട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിനെ പൂർണ്ണമായും പിഴുതെടുക്കാതെ അതിനെ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എർത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് അവർ പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എർത്തും ട്രീയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് 2 essay ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. രണ്ടെണ്ണത്തിലും പോയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ പോയം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സമ്മറിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷനും അതിനകത്തുനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഹൗ ഡസ് ദ പോയം റീഇൻഫോഴ്സ് ദ റീജനറേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് നേച്ചർ. അതായത് എത്രയെത്ര ഉപദ്രവിച്ചാലും എത്രയെത്ര നശിപ്പിച്ചാലും തിരിച്ച് വീണ്ടും വരുന്ന ആ ഒരു റിജുവനറേറ്റിംഗ് പവർ ഭൂമിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് എർത്തും മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുക. എന്നിട്ട് ജി പട്ടേലിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രീയെ കൊല്ലുന്നത് എന്നാണ് ഇത് പോയത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു മോക്കിംഗ് ടോണാണ്, അത് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജീവ് പട്ടേൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മളതിനെ വെട്ടിയാലും മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും അത് വീണ്ടും വളരും, അതിനൊരു റിജുവനറേറ്റിംഗ് പവറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എർത്തും അതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ, ട്രീയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ, അതിനെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ബ്ലീഡ് ചെയ്താലും അത് ഹീലാകും. പക്ഷേ റൂട്ടോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു അത്യാർത്തി കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റൂട്ടോടുകൂടി പിഴുതെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊല്ലാനായിട്ട്, അത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ്, അത്രയും ഇതാണ്. പക്ഷേ അവസാനം നമ്മളതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊന്നുകളയുവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റൈറ്റർ ഒരു ഫേമസ് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ട്രീയെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടോട് കൂടിയാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് പോയം. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ എൻറ്റയർ ടെക്സ്റ്റ് 2 തവണയെങ്കിലും പോയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഹിയർ ടു ദിസ് വീഡിയോ അഗെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.